to make your imagination a creation. Every artist dips his brush in his own soul and paints his own nature into his pictures. So, Acharya Shri Vijay Vallabh School is back again with lots of fun learning how to imagine, draw, paint, create, a desire to express yourself. Our chairman, Shri Subhashji Parmar, has inspired and guided us to introduce a session on Be a Cartoonist, Chimuklanna Chintuche Margadarshan, by our artist, Mr. Charuhas Pandit, who specializes in drawing cartoons and illustrations. So let's begin with our webinar to bring out the artist in you. Welcome you all for today's Facebook live webinar with our eminent guest, Shri Charuhas Pandit Sir, on the topic, Be a Cartoonist, Chimuklanna Chintuche Margadarshan. Hence, we at Acharya Shri Vijay Vallabh School, with the inspiration and guidance from our chairman, Shri Subhashji Parmar Sir, members of the committee have organized this webinar. What is art? Art is an expression of our thoughts, emotions, intuitions, and desires. It opens the heart and minds to possibilities and fuels imaginations. It is a process of experiencing the world in a new way. All type of art, whether it's painting, music, dance, etc., it has a huge impact on our minds in a positive way to give us joy. Drawing plays a vital role in our life. It develops fine motor skills and encourages visual analysis, increases concentration, improves hand-eye coordination, and develops cognitive functions. So, everyone, let's be ready for today's interesting webinar. Kindly note to carry your drawing material and be ready. With this, I hand over to our principal, Mrs. Snehal Khataukar ma'am, to brief us about our school. Over to you, ma'am. Good morning. Once again, a very warm welcome to all of you. I thank our today's speaker, a great renowned cartoonist, Shri Charuhas Pandit, for accepting our request and ready to enlighten our today's webinar on the topic, Be a Cartoonist, Chimuklanna Chintuche Margadarshan. Art education helps to explore various means of communication. It encourages to develop creative expression and sharpen senses through keen observation of environment. We at Acharya Shri Vijay Vallabh School prepare our children not only academically, but also to live a happy and joyful life through various curricular and co-curricular activities, as it gives our children platform for innovative learning and self-expression. In order to acquire proficiency in different languages like English, Sanskrit, German, etc., the Chandraprakash Language Lab is one of our pioneering projects with a setup of 62 computers. Our science and computer labs are also equipped with the latest technological devices to support our new innovative generations. Every year, our students appear for elementary and intermediate exams and come out with the flying colors. The main objective behind today's webinar on the topic, Be a Cartoonist, Chimuklanna Chintuche Margadarshan, is to enhance child's abilities, evolving logical and conceptual thinking. Drawing and coloring is an excellent activity for all the ages and silently acts not only as a way to pass time, but also as an educational tool and helps to develop writing, reading, creativity, and boost self-esteem among them. I wholeheartedly thank our chairman, Sri Subhashji Parmar, for the guidance and support given to us for this webinar. Now, let's have a talk and know the journey of life with our today's speaker, renowned cartoonist, Shri Charuhas Pandit Sir. Thank you. On behalf of Acharya Shri Vijay Vallabh School, I'm extremely glad
to welcome our guest for today's session, Shri Charuhas Pandit Sir. Sir has done GD Arts, Commercial Arts with first class. Sir has drawn the pictures for English Bal Bharati book from 1993 to 2003. He is the co-producer of the comic series Chintu. Sir has received Marathi Ratna Award by Marathi Samvardhan Samiti for the work he has done for Marathi language. In 2005, Sir received Cosmos Award. In 2010, Acharya Atre Pratishthan has awarded Sir with Vyanga Chitrakar Puraskar. In 2017, he received Rotary Vocational Excellence Award. From the year 2015 to 2017, he headed the Cartoonist Combine, an Indian Association of Marathi Comic Series institution. From 21st November 1991, newspaper Sakar started the comic series on Chintu. Sir is been associated with this work since last 30 years. A film based on Chintu's comic series has gained its success in part 1 and 2 as well. 30 black and white, 16 colored books, total 46 books have been published on Chintu's comic series. Now, www.youtube.com, Chintu's website, and animation films on YouTube channel has been started, and an excellent response is achieved from the fans of Chintu. In ABP Mazha, the news channel is using Chintu's animation short films as filler items. Sir, we are indeed very fortunate that you are with us this morning to share your views. Thank you, sir. Now, I request Sir to express his views on the topic, Be a Cartoonist, चिमुकल्यांना चिंटूचे मार्गदर्शन. Over to you, sir. सर्वप्रथम मी आचार्य श्री विजय वल्लभ स्कूलचे त्यांनी हा एक कार्यक्रम आयोजित केला, चिंटूवरच्या प्रेमामुळे तो आयोजित केला आणि तुम्हा सर्वांचं चिंटूवरचं प्रेम असंच चालू राहो अशी मी प्रार्थना करतो. मुलांसाठी हे एक वेगळं, कारण सर्वसाधारणपणे चित्रकलेचे वगैरे वर्कशॉप्स होत असतात, पण व्यंगचित्रकला याच्याबद्दल वर्कशॉप होणं बरंच कमी आहे आणि ते इनिशिएटिव्ह तुम्ही घेतलं याबद्दलही तुमचे आभार मानतो. या इथे व्यंगचित्रकला कलेबद्दल बोलताना फक्त चित्र काढणं एवढंच न करता तर त्याच्या मागच्या कल्पना कशा आपल्याला सुचू शकतात याच्याबद्दलही मी बोलणार आहे. कारण व्यंगचित्रकार नुसतं कार्टून काढत नाही तर त्याच्या मागे त्याचे विचार असतात, त्याबद्दल आपण नक्कीच बोलूया. खर तर या इथे मी विजय वल्लभ स्कूलला परीक्षा द्यायला आलोय असंच वाटतं. एवढे बरेच मुख्याध्यापकांसह बरेच शिक्षक आणि स्टाफ आहे आणि पालक पण प्रश्न विचारणारे आहेत असं मला कळलेलं आहे. त्यामुळे माझ्याच छातीत जास्त धडधड होतीये. तर ओव्हर टू यू, तुम्हाला हवे ते प्रश्न विचारू शकता. धन्यवाद. Thank you, sir, for all your valuable views. With this, I hand over my session to Sachin sir. Over to you, Sachin sir. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला सर्वांना एक विनंती आहे की आजच्या आपल्या या वेबिनारसाठी चित्रकलेची वही, कागद व चित्र काढण्यासाठी लागणारे इतर साहित्य या वस्तू आपल्या सोबत घेऊन बसा, कारण आज आपण नक्कीच खूप छान नवीन काहीतरी शिकणार आहोत. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू. आज आपण घरी बसून एक आगळा वेगळा उपक्रम करणार आहोत. इथे आपल्या शाळेतील उपस्थित पालक व शिक्षक चारुहास पंडित सरांना काही प्रश्न विचारणार आहेत आणि हो, आपल्या या प्रश्न उत्तरांच्या कार्यक्रमाच्या मध्ये आपल्या सर्वांचा लाडका चिंटू आपल्याला हसवण्यासाठी येणार आहे बरं का. चला तर मग, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आन्सर सेशन. आय रिक्वेस्ट कुलदीप जाधव सर टू आस्क क्वेश्चन टू पंडित सर.
Good morning, sir. Good morning, everyone. My name is Kuldeep Jadon. My child Drashti is studying in senior KGB. Sir, my question to you is, would you please tell our student more about cartoon named Chintu? कुलदीप सरांचा प्रश्न खूप छान आहे सर. तुम्ही आम्हाला चिंटू बद्दल अधिक माहिती द्याल का? खरंच आम्हाला सगळ्यांनाच हे जाणून घ्यायला आवडेल सर. तर चिंटू बद्दल अधिक माहिती द्यावी सर आम्हाला. चिंटू ही 1991 साली सकाळ वर्तमानपत्रात सुरू झालेली हास्यचित्र मालिका आहे, म्हणजे ज्याला इंग्रजीत कार्टून स्ट्रीप म्हणतात. याआधी मराठी वर्तमानपत्रात कार्टून स्ट्रीप हा प्रकार नव्हता आणि म्हणजे लहानपणापासून मला कार्टून्सची आवड होती आणि आम्ही जेव्हा बघायचो कार्टून्स ते इंग्लिश न्यूजपेपरमध्ये वेगवेगळी परदेशी कार्टून स्ट्रिप्स दिसायच्या. आजही तुम्ही जर का इंग्लिश कुठलाही न्यूजपेपर बघितला तर तुम्हाला भारतीय कार्टून स्ट्रिप बघायला मिळत नाही. आणि मग त्या सगळ्या परदेशी बघत असताना वाटलं, अरे हे सगळं परदेशी काय, भारतीय का नाही, इथल्या मातीतलं का नाही, असं वाटत होतं. आणि तेव्हा आसपास कोणी करताना दिसत नव्हतं. त्यामुळे मग ठरवलं की अरे कोणी करत नाही तर आपण का करू नये. आणि ह्या विचारातून माझा मित्र प्रभाकर वाडेकर, हे आम्ही दोघं चांगले मित्र होतो. व्यावसायिक दृष्ट्या पण आम्ही एकत्र काम करत होतो काही वेगवेगळं. आणि दोघांच्या आवडी एक होत्या, म्हणजे आमच्या दोघांचे स्वभाव खूप वेगवेगळे होते, पण दोघांच्या आवडी ज्या होत्या त्या एक होत्या की कार्टून, कॉमिक्स, ॲनिमेशन, विनोद. आणि त्यातनं आम्ही असं दोघांनी ठरवलं की आपण एक कार्टून स्ट्रीप तयार करूया की जी अशी इथल्या लहान मुलांपासून आजी आजोबांपर्यंत म्हणजे संपूर्ण फॅमिलीसाठी असेल अशी कार्टून स्ट्रीप करूया. आणि त्यातनं या चिंटू या कॅरेक्टरचा जन्म झाला. आजची पिढी ही टेक्नोसेवी आहे. त्यांनाही आता समजलं असेल की लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी आणि ड्रॉइंग या दोन्हीचाही वापर करून कार्टून्सची निर्मिती कशी होते आणि हे निश्चितच आपल्या सर्वांसाठी मार्गदर्शक ठरेल. धन्यवाद सर. आपण चिंटू बद्दलची आता दिलेली जी माहिती आहे आम्हाला ती आमच्या कायम लक्षात राहील. ही खूपच वेगळी माहिती आम्हाला मिळाली. सर, ही माहिती ऐकून मला एक प्रश्न पडला आहे की चिंटू आता 30 वर्षांचा झाला आहे, तर तुम्ही 30 वर्षांपूर्वीच्या चिंटू मध्ये व आत्ताच्या चिंटू मध्ये काय काय बदल झाले आहेत हे सांगाल का? जेव्हा चिंटू आम्ही तयार केला, म्हणजे मी आणि प्रभाकर वाडेकर आम्ही दोघांनी मिळून ती मालिका तयार केली, तर पहिल्यांदा आम्ही जेव्हा केलं, आमच्या मनात ही कल्पना आली तेव्हा आम्ही एक 3-4 स्ट्रिप्स केल्या त्याच्या तयार आणि सकाळ वर्तमानपत्राकडे गेलो होतो. आणि त्यांना म्हटलं की, म्हणजे त्यांना आम्ही ठरवलं होतं की त्यांना दाखवायच्या, त्यांनी जर का ओके म्हटलं
तर आपण एक महिन्याभराचे बँक तयार करूया, महिन्याभराचे चिंटू तयार करू आणि मग चालू करू पुढच्या महिन्यात. त्याप्रमाणे सकाळचे संपादक होते विजय कोळेकर, यांना आम्ही भेटायला गेलो होतो. त्यांना आमची कन्सेप्ट सांगितले, त्या स्ट्रिप्स दिल्या त्यांना. ते म्हणाले की एक अर्ध्या तासाने या, मी तुम्हाला निर्णय सांगतो. आणि मग त्यांचे जे संपादकीय मंडळ होतं त्यांची बैठक झाली आणि अर्ध्या तासाने आम्ही गेलो तेव्हा त्यांनी सांगितलं की पुढचे चिंटू द्यायला लागा, आम्ही हे छापायला पाठवलेत, उद्याच्या अंकात चिंटू छापायला दिलाय. म्हणजे ही एक अचानक पडलेली जी जबाबदारी होती की लगेच चालू करायचं, अर्थात त्यांनी तो आमच्यावर दाखवलेला मोठा विश्वास होता आणि अशा पद्धतीने तो चिंटू सुरू झाला. त्या काळात जेव्हा वर्तमानपत्र जे होतं ते ब्लॅक अँड व्हाईट होतं, म्हणजे आता आपण जी वर्तमानपत्रात रंगीत छपाई बघतो तशी त्यावेळेस नव्हती, त्यावेळेस ब्लॅक अँड व्हाईट होती. आणि प्रिंटिंगची क्वालिटी किंवा कागदाची क्वालिटी त्या काळात एवढी चांगली नसायची. त्यामुळे चिंटूच्या पूर्वी मी जी चित्र काढायचो त्यात माझ्या लाईन्स जरा बारीक असायच्या. तर चिंटूची ही जी चित्र करताना की वर्तमानपत्राचे लिमिटेशन्स लक्षात घ्यायला पाहिजेत, हे लक्षात घेऊन म्हणजे मी तो जो लाईन होती ती थोडी बोल्ड केली होती. त्या काळी रोटरिंग नावाचं एक पेन मिळायचं, त्या पेननी मी ती चित्र करायचो आणि ती सुरुवात झाली आणि लोकांना आवडायलाही लागली. म्हणजे खूप चांगल्या पद्धतीने त्याला रिस्पॉन्स मिळाला. आणि हे करत असताना त्यात प्रयोग करत होतो आम्ही, नेहमीच प्रयोग करायचो की वेगवेगळ्या पद्धतीने आपल्याला कसं चांगलं करता येईल अजून. तर हे रोटरिंग पेनाचं एक लिमिटेशन असं होतं की त्या पूर्ण चित्रातल्या रेषांची जाडी एकसारखी यायची. तर पुढे मग असा विचार केला की यात थोडंसं आपण थिन लाईनची जी क्वालिटी असते ती त्यामुळे अजून चांगली सुधारेल, म्हणून मग मी टाकानी चिंटू काढायला लागलो. म्हणजे निब असतं आणि ते वॉटरप्रूफ इंक मध्ये बुडवायचं आणि त्यातनं त्यांनी चिंटू काढायचा. यात तुम्ही जसं त्या निबावर प्रेशर देता त्याप्रमाणे लाईन जाड किंवा कमी प्रेशर दिलं की बारीक होते, अशा पद्धतीने तो चिंटू सुरू केला. या दरम्यान मी ॲनिमेशन शिकण्याचा विचार केला आणि त्या काळात आत्तासारखं कॉम्प्युटर ॲनिमेशन नव्हतं, इव्हन कॉम्प्युटरही नव्हते. तर मुंबईला एक ॲनिमेशनचा कोर्स होता, डिस्नी स्टाईलचं ॲनिमेशन. तर हे ॲनिमेशन शिकत असताना मला खूप वेगवेगळे पैलू, म्हणजे ॲनिमेशन मधले तर मिळालेच शिकायला, पण चित्र म्हणजे तुम्ही कॉमिक्स करताना त्या ॲनिमेशन मधलं जे काही ज्ञान आहे ते आपण कॉमिक स्ट्रिप मध्ये कसं वापरू शकू असा विचार केला. आणि मग त्यातले बरंच काही या चिंटू मध्ये वापरायला सुरुवात केली. त्यामुळे ती चित्र अजून इंटरेस्टिंग व्हायला लागली. त्याच्या पुढची स्टेप जी होती ती चिंटू रंगीत म्हणजे पूर्वी चिंटूचं चित्र आम्ही हाताने कागदावर करायचो पूर्ण आणि सकाळला द्यायचो, कारण तेव्हा ब्लॅक अँड व्हाईट होतं. साधारण 2000 सालापासून 2001-2000 ची सुरुवात होती, तेव्हा रंगीत छपाईचं युग आलेलं होतं आणि आता चिंटू रंगीत झालेला होता. मग तो चिंटू स्कॅन करायचो आणि रंगकाम मात्र कॉम्प्युटरवर करायचो. फोटोशॉप नावाच्या सॉफ्टवेअरमध्ये आम्ही ते रंगकाम करायचो. रंगीत झाल्यावर तर लोकांना तो जास्त आवडायला लागला. त्याच्यानंतर जशी तंत्रज्ञान पुढे बदलत जातं तर पुढचे असे कॉम्प्युटर आले की तुम्ही पेनाने डायरेक्ट कॉम्प्युटरच्या स्क्रीनवर चित्र काढू शकता. तर हे तंत्र मी आता तुम्ही जी फिल्म दाखवली की ज्यात मी डायरेक्ट कॉम्प्युटरवर ते चित्र काढलेलं आहे, कॉम्प्युटरवर ते रंगवलेलं आहे. तर हे सुरू झालं आणि मग याचाही वापर करायचं. काय टेक्नॉलॉजीचं, मला टेक्नॉलॉजी शिकण्याची आवड आहे आणि टेक्नॉलॉजीचा वापर आपल्या चित्रात ते चित्र अधिक चांगलं होण्यासाठी कसा करता येईल याचा अर्थ असा नाही की कॉम्प्युटर शिवाय चित्र काढू नयेत किंवा ते चुकीचं आहे. उलट ते खूप महत्वाचं आहे. कागदावर चित्र काढणं, कागदावर चित्र रंगवणं यात तुम्ही खूप काही शिकत असतात, त्याच्यावरचा आनंद वेगळा असतो. पण जेव्हा तुम्हाला एक टाइम लिमिटेशन असतं, तुम्हाला रोजच्या रोज काम करायचं असतं, तेव्हा कॉम्प्युटरचा वापर तुम्हाला अधिक चांगला पडतो. अधिक चांगल्या पद्धतीने तुम्ही त्याचा वापर करू शकता. तर या पद्धतीने मग याच्या पुढची स्टेप होती ती ॲनिमेशन फिल्म. कारण मी जसं म्हटलं की ॲनिमेशन शिकलो होतो, पण
ॲनिमेशनची कॉस्ट ही खूप जास्त असते, त्यामुळे ते करायला वेळ लागला. पण आता चिंटूचं ॲनिमेशन चॅनेल आहे, चिंटू CHINTOO असं चिंटू ॲनिमेशनचं युट्यूबवर चॅनेल आहे आणि त्याच्यावर जवळ 40 छोट्या छोट्या ॲनिमेशन फिल्म्स टाकल्यात आणि आता अजून काही वेगवेगळे प्रयोग तिथे करणार आहोत. तर हा सगळा एक थोडक्यात सांगितलेला प्रवास, त्यावेळचा चिंटू आणि आत्ताचा चिंटू. अर्थात चित्रकार म्हणून मी प्रत्येक वेळा त्यात अधिक चांगल्या पद्धतीने, म्हणजे मुलांचं निरीक्षण करून ते बसतात कसे, हे अधिक जास्त काळजीपूर्वक करायला लागलो. त्यामुळे त्याचंही एक रिफ्लेक्शन त्यात दिसायला लागलं. तर हा सगळा असा प्रवास होता. खूप छान सर. हा प्रवास ऐकताना खूप अगदी जुन्या काळातला चिंटू, मी पाहिलेला चिंटू सुद्धा मला आठवायला लागला. बरोबर. आणि निश्चितच खूप छान प्रवास घडलेला आहे हा चिंटूचा. खरोखर चिंटू हा बदलत गेला व त्याच्या या प्रवासामधून आपणही खूप काही शिकत गेलो आहे सर. या बदलाचा आपल्यावरही कुठे ना कुठेतरी परिणाम होत गेला हे नक्कीच. कारण पूर्वीचा चिंटू आणि आत्ताचा चिंटू, जसा पूर्वी तो फक्त मनोरंजनाचं काम करत होता, तो अलीकडे काही समाज प्रबोधनाचंही काम करतोय चिंटू, हेही आपल्याला दिसतंय, हे नक्कीच. सर्वजण चिंटू व त्याच्या मित्रमैत्रिणींचे कार्टून्स नेहमीच बघत असतो. बरोबर. तर आपण कार्टून्स कसे काढायचे यासाठी काही टिप्स आपल्या प्रात्यक्षिकामधून द्याल का सर? ओके. इथे आहे, बोर्ड आहेच. तर मी काही तुम्हाला स्केचेस काढून दाखवतो. ही अगदी सोप्या पद्धतीने आपण व्यंगचित्र कशी काढू शकतो याचं उदाहरण आहे. त्यामुळे अगदी लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत आणि इव्हन शिक्षकांनी याचं ट्रायल घेतली तरी हरकत नाही, की तोही एक त्यांचं मनोरंजनाचा खूप इंटरेस्टिंग असा भाग असतो. तर अगदी सोप्या पद्धतीने आपण व्यंगचित्राची सुरुवात कशी करता येईल याचं एक मी मागे चित्र काढून दाखवतो. काढलं ना? मी आता कागदावर 4 साधे गोल काढणार आहे. हे साधे गोल कोणीही काढू शकतो, अगदी सोपं आहे मुलांना काढायला. आता या गोलाला मी 2 ठिपके दिले आणि एक होडीसारखी रेख काढली की तयार झाला स्माइली. तुम्ही म्हणाल हे काय, अगदी सोपं आहे, आम्हाला येतं काढता. एवढंच काय, आम्ही व्हॉट्सअपवर पाठवत पण असतो नेहमी. दुसरं काढतो, पुन्हा 2 ठिपके काढलेत आणि ही रेघ उलटी काढली, तर हा झाला सॅड चेहरा. आणि तुम्हाला माहिती आहे की सॅड पीपल आर मॅड पीपल, रडकी माणसं चिडकी असतात. आपण 2 रेघा काढू आणि त्याला चिडका करू, तो लगेच चिडका झाला. आणि चिडका झाल्यावर तुम्ही हसलात त्याला, म्हणून तो अजून चिडलाय. किती चिडलाय बघा. व्यंगचित्र हे माध्यम असं आहे की तुम्ही अगदी कमीत कमी छोट्या छोट्या रेषातनं क्षणार्धात हावभाव बदलू शकता चेहऱ्यावरचे कुठल्याही कार्टूनच्या. आता जेव्हा
हसरा जो असतो तो मोठ्यांनी हसायला लागल्यावर कसा दिसेल आपण बघूया कार्टून मध्ये. हा हसरा चेहरा झाला, म्हणजे हा हसरा आहे आणि हा मोठ्यांनी हसणारा. आणि रडका असेल तो मोठ्यांनी रडायला लागल्यावर कसा दिसेल. हा रडका आला. आता कार्टून म्हणजे काय असतं की सिम्प्लिफिकेशन, एक्झॅगरेशन आणि डिस्टॉर्शन. सिम्प्लिफिकेशन म्हणजे तुम्ही बघितलं की चेहरा नुसता साधा गोल काढला, इतका सिम्प्लिफाईड झाला. नंतर एक्झॅगरेशन, तो रडतोय तो किती एक्झॅगरेट केलंय, ती जी गंमत आहे ती सगळी या कार्टून मध्ये येतं. हसणारा पण मोठ्यांनी हसतोय, तर अगदी कमीत कमी रेषात आपण हे निर्माण करू शकतो. पण एवढं म्हणजेच कार्टून आहे असं नाही, तर ह्याच्या पुढे जाऊन त्याला कॅरेक्टर द्यावं लागतं. आता हे कॅरेक्टर जे आहे, म्हणजे जसं तुम्ही म्हणता की चिंटू, पप्पू, मिनी, राजू ही सगळी कॅरेक्टर्स आहेत, तुम्ही त्यांना बघितल्यावर लगेच ओळखता. तसंच आपण यांना एक कॅरेक्टर देऊया, या प्रत्येक चेहऱ्याला आपण एक वेगळं कॅरेक्टर देऊया. आता इथे मी भुवया आणि नाक काढले. जे कार्टून मधलं डिस्टॉर्शन म्हटलं तर आपलं नाक कसं सरळ अगदी नेहमी नाकपुड्या वगैरे हे करतो, हे आपण डिस्टॉर्ट केलंय. अर्थात डिस्टॉर्शनला एक निगेटिव्ह अर्थ असतो, पण कार्टून मध्ये तो निगेटिव्ह नाही. तुम्ही डिस्टॉर्ट करून सुद्धा खूप गोड कार्टून काढू शकता. म्हणजे तुम्ही जर का मिकी माऊस बघितला तर ते एकदम खूप छान असं, किंवा बग्स बनी छान कॅरेक्टर दिसतं. तर डिस्टॉर्शन पण गोड असू शकतं, हे कार्टून मध्ये आपल्याला दिसतं. त्याच्यानंतर याला कान काढले, याला एक वेगळी हेअरस्टाईल देतो. आता याला अजून जर का आपल्याला हिरो करायचा असेल, केस वगैरे वाढवलेला, सगळं आपल्या हातात आहे. याचे केस आपणच वाढवले. किंवा अलीकडच्या तरुण पिढीत बघा, एक छोटी दाढी ठेवायची फॅशन आहे. हे निरीक्षण, म्हणजे हे निरीक्षण पाहिजे आपलं, की आसपासचे मुलं, तरुण मुलं असेल तर कसं काय असतं, त्यांचे काही वेगळे, त्याच्या कानात काही ते बिगवाळीची फॅशन आहे, ती आपण ऍड करू शकतो. असे काही वेगवेगळे प्रकार आपण करू शकतो. किंवा आता हा जो दुसरा चेहरा आहे, याचं नाक आपण वेगळं घेतलं, याचं नाक वेगळं, याचं नाक वेगळं. त्याच्यानंतर याला कान काढले, मी याला मिशा काढतो. केस, हे एक वेगळं कॅरेक्टर तयार झालं. आता इथे हसणार जे आहे, आपण एक मुलगी तयार झाली, म्हणजे मुलगी झाली तयार. आणि हा जो रडणारा मोठा हे आहे मोठ्यांनी, त्याचं आपण बघू काय काढतो.
म्हणजे आपण 4 साधे गोल काढले होते आणि त्या 4 साध्या गोलातनं वेगवेगळ्या वयाची माणसं तयार केली. त्याचबरोबर त्याच्यातनं आपण एक्सप्रेशन्स वेगळी केली तयार आणि अशा पद्धतीने कार्टून म्हणजे या इथे खूप रेषांचा वापर आपल्याला करावाच नाही लागला. तर आता ह्यात सुद्धा एक असं असतं की मुलांना जरा भीती वाटत असते की आम्हाला गोल काढता येत नाही. मग मुलं काय करतात की लगेच कंपास उघडतात आणि त्यातलं जे सर्कल असतं कंपासचं ते काढतात आणि गोल करतात किंवा त्यांच्याकडे एखादा डबा असतो त्याच्या बाजूने असं गोल करतात आणि बरोबर गोल काढतात. मग त्यात हे असं काढून बघतात. तर मला असं वाटतं की तसं करायची काही आवश्यकता नाहीये. कारण तुमचा समजा गोल चुकला. एक मिनिट मी आता तुम्हाला थोडासा चुकीचा गोल हे करतो. असा झाला. असा झाला. तरी यात तुम्ही वेगवेगळे कॅरेक्टर्स तयार करू शकता. तुमचा गोल चुकीचा आला, तुम्ही प्रॅक्टिस करा, म्हणजे मुलांनी प्रॅक्टिस करावी गोल काढायची. पण चुकीचा आला म्हणून लगेच काळजीत पडायचं कारण नाही. त्याच्याशिवाय आपण इथे जे आता डोळे दाखवले ते बटन आईज म्हणतो, की नुसते 2 ठिपके दिले तर त्याच्याऐवजी आपण अशा पद्धतीचे पण डोळे काढू शकतो. तर या पद्धतीने अगदी सोप्या पद्धतीने आपण व्यंगचित्र काढू शकतो, व्यंगचित्रकलेची सुरुवात करू शकतो. याचा तुमच्या ड्रॉइंग मध्येही उपयोग होणार असतो. तर नक्कीच तुम्ही प्रयत्न करायला हरकत नाहीये. मला वाटतं हे पहिलं डेमो आहे. त्याच्यानंतर इतरही बोलता बोलता मध्ये जेव्हा सुचेल तेव्हा मी अजून काही तुम्हाला चित्र काढून दाखवेन. कार्टून्सच्या दुनियेची जी सफर घडवली ती सर्वांच्या नक्कीच लक्षात राहील आणि हा कार्यक्रम पाहणाऱ्या सर्वांनीच हे कार्टून्स काढण्याचा नक्कीच प्रयत्न केला असेल आणि यापुढेही करत राहतील. हो की नाही विद्यार्थी मित्रांनो? आणि हे म्हणजे जेव्हा त्यांना काढायचं असेल ते नंतर सुद्धा ते फेसबुकवर ही फिल्म राहणारच आहे. तर फेसबुकवर जाऊन ते कधीही ही चित्र शांतपणे पण काढू शकतील. तुम्ही आम्हाला आता मुलांना चित्र करायला शिकवलं. केवळ मुलांनाच नाही तर आम्हाला याचा खूप उपयोग झाला. चिंटू विषयी पण तुम्ही खूप छान माहिती सांगितली. तर आम्हाला असा प्रश्न आहे की चिंटू या व्यक्तिरेखेवर काम करण्याची कल्पना तुम्हाला कशी सुचली? मगाशी जे सांगितलं मी की वेगवेगळ्याच वेळी आम्ही जे व्यंगचित्र बघत होतो. म्हणजे लहानपणापासूनच चित्रकलेची आवड होती आणि कार्टून्स खूप बघायचो मासिकात, वर्तमानपत्रात. त्यावेळी मराठीत दिवाळी अंक यायचे. त्या दिवाळी अंकात खूप चांगली कार्टून्स असायची. पुढे कॉलेजमध्ये चित्रकलेचं शिक्षण घेतलं. तिथे कार्टून असा विषय नसतो. त्यामुळे स्वतःहून आवड असल्यामुळे वेगवेगळ्या कार्टूनिस्टची चित्र बघत होतो. त्यातनं काहीतरी चांगलं घ्यायचा प्रयत्न करत होतो, कलेच्या बाबतीत आणि कल्पनेच्या बाबतीत. मग मराठीतले काही उत्तम व्यंगचित्रकार आहेत, श्रीधर फडणीस आहेत, वसंत सरवटे आहेत, मंगेश तेंडुलकर असतील, असे अनेक आहेत. शिवाय भारतीय चित्रकार जे आहेत, मारिओ मिरांडा, आर के लक्ष्मण यांची चित्र बघत होतो. परदेशी काही व्यंगचित्रकार आहेत किंवा परदेशी काही कॉमिक्स आहेत. तर ह्या सगळ्यांकडनं काहीतरी घेण्याचा प्रयत्न केला. याशिवाय टिंटिन आणि ॲस्ट्रिक्सची कॉमिक्स आहेत, ती पण आवडीने बघायचो. फॅन्टम, मॅन्ड्रेक वगैरे अशी त्यावेळी इंद्रजाल कॉमिक्स आमच्या लहानपणी यायची.
किंवा अं, अमर चित्रकथा. तर हे सगळं बघत मोठे झालो आणि याच्यातनं काहीतरी शिकण्याचा प्रयत्न केला प्रत्येक वेळे आणि त्यातनंच चित्र आणि व्यंगचित्र या दोन्हीचा प्रवास सुरू झाला. ओके. सर खूप वर्षापासून हे मनात कुतूहल होतं की हे जाणून घ्यायचं की तुम्ही चिंटूची कशी व्यक्तिरेखा तुम्ही त्यावरच का हे करत आहात. आज त्याचं उत्तर मिळालं. मुलांनो, तुम्ही स्वतःला इथं या चित्रात बघत आहात ना? तुमची पण लिस्ट एवढीच मोठी असते ना? हो की नाही पालकांनो? तुमच्या मुलांची पण लिस्ट एवढीच मोठी असते ना? काय मजा येते ना? मला वाटतं आता प्रिन्सिपल मॅडमना मी एखादा प्रश्न विचारायची विनंती करतो. सर, मी तुम्हाला एक प्रश्न विचारते. काहीतरी तुम्ही हे आर्टिस्टिक जेव्हा हे सगळं करत होता, काहीतरी तुमच्या बरोबर काहीतरी गमती जमती झाल्या असतील, त्या प्लीज आमच्या बरोबर तुम्ही शेअर करा. आम्हाला बरोबर. खूप आवडेल सर. येस, नक्की. ऍक्च्युली असं म्हणजे प्रश्न असतो की तुम्हाला चिंटू कल्पना सुचतात कशा? कारण गेले 30 वर्ष चिंटू करतोय, 22 वर्ष तर आम्ही रोज चिंटू करत होतो आणि काही कित्येक हजार चिंटू झालेले आहेत विदाऊट रिपिटेशन. तर कल्पनांच्या बाबतीत लोकांचा नेहमी प्रश्न असतो की प्रत्येक वेळा तुम्हाला कल्पना सुचतात कशा? तर खरं का आपल्या आसपास इतकं कल्पनांचं भंडार असतं. म्हणजे आम्ही काय करतो की आता इथे मी जेव्हा आम्ही म्हणतोय तेव्हा मी आणि प्रभाकर वाडेकर असं मी गृहीत धरलेलं असतं. म्हणजे इव्हन आता प्रभाकर नाहीये तरी तो आहे असं गृहीत धरूनच मी कधी मी म्हंटल आम्ही म्हंटल तरी आम्ही दोघं असं गृहीत धरा तुम्ही. तर या ज्या कल्पना सुचतात याचं कुठेतरी आम्हाला एखादी चिंटू करायचा आहे तर काय करायचं? सर्वसाधारणपणे कसं असतं की जेव्हा पॉलिटिकल कार्टुनिस्ट असतात त्यांना राजकारणी लोक बरंच खाद्य पुरवत असतात, सतत काहीतरी चाललेलं असतं आणि आमच्यासारखे जे असतात तर त्यांना शोधून काढावा लागतो प्रसंग. मग आम्ही आमच्या लहानपणात डोकावतो, आम्ही आमच्या आसपास डोकावतो आणि यातनं कुठेतरी एखादी हे करतो. फक्त मुलांकडेच नाही तर मोठ्या माणसांकडनंही आम्हाला काय काय मिळत असतं की ज्याच्यातनं एखादा चांगला चिंटू निर्माण होईल. मला वाटतं की हे थोडं एक्सप्लेन करताना मी काही स्लाइड्स दाखवतो की ज्याच्यामुळे ते समजायला अधिक मदत होईल. त्याच्या आधी एक हे करतो की कालच वर्ल्ड फॅमिली डे होता आणि त्या दृष्टी त्याने ही चिंटूची पूर्ण फॅमिली आहे. चिंटूचे मित्रमैत्रीण, चिंटूचे आई बाबा, चिंटूचे आजी आजोबा. या चित्रात जोशी काकू वगैरे सतीश दादा नाहीयेत, पण ही सगळी चिंटूची फॅमिली आहे आणि ते फॅमिलीचं जे ते त्यांचं विश्व आहे. तसंच त्या या सर्व फॅमिलीकडनं तुम्हा सर्वांच्या फॅमिलीला फॅमिली डेच्या शुभेच्छा. आता कल्पनांच्या बाबतीत मी हे करतो की जेव्हा एखादा चिंटू करायचा तेव्हा जो विचार करतो, आता याच्या वेळी आम्ही विचार केला की अरे आपण लहानपणी कसं करायचो. लहानपणी तुम्हाला माहिती आहे की थोडंसं वाडा संस्कृती होती. आजसारखे फ्लॅट्स किंवा चाळी आपलं सोसायटीज एवढ्या नव्हत्या. पण त्यावेळेस सुद्धा आम्ही कधी मित्र जमवून वाड्यात क्रिकेट खेळायचो. तिथे जागा नसेल तर गल्लीत क्रिकेट खेळायचो. तिथे जागा नसेल तर आम्ही शाळेच्या ग्राउंडवर किंवा मोकळ्या एखाद्या ग्राउंडवर क्रिकेट खेळायला जायचो. आणि जेव्हा ग्राउंडवर क्रिकेट खेळायला जायचो तेव्हा तिथे अशा एका वेळेस 4-4, 5-5, 6-6 मॅचेस चाललेल्या असायच्या ग्राउंडच्या साईज प्रमाणे आणि एक मस्त माहोल तयार झालेला असायचा. त्याच्यावर केलेला हा एक चिंटू आहे. चिंटू असं क्रिकेट खेळायला मित्रमंडळी गेलेले आहेत आणि एका मुलाने जोरात बॉल मारलाय आणि चिंटूचा मित्र पप्पू म्हणतोय, चिंटू कॅच. चिंटू पळत जाऊन तो अवघड कॅच झेलतो. म्हणतो झेलला. पप्पू म्हणतो अरे काय उपयोग, शेजारच्या मॅच मधला कॅच झेललायस. तर ही जे आम्ही अनुभवत होतो हे अनुभवणं आम्ही त्या चित्रांमधनं म्हणजे जे आपले एखादं काय म्हणतो की एखादी कल्पना असते की आम्ही थोडीशी
खुलवतो, फुलवतो किंवा इंग्लिशमध्ये आपण स्ट्रेच करणं, ट्विस्ट करणं असं म्हणतो. आणि मग ते तुमच्या समोर मांडत असतो. त्याला एक थोडंसं विनोदाचं एक टच देतो आणि तुमच्या समोर मांडत असतो. असाच अजून एक नेहमीचाच किस्सा. अलीकडच्या काळात गुगल मॅपमुळे फारसं विचारायची गरज पडत नाही. पण तरी अजून कुठेही उभं राहिलं ना तरी हमखास कोणतरी येतं आणि विचारतं की काय रे अमुक अमुक कुठे राहतात वगैरे. बरं, हे मुलांना विचारताना थोडंसं मोठी माणसं जरा दडावून विचारल्यासारखेच विचारतात. तर इथे चिंटू, मिनी, पप्पू त्यांच्या कॉलनीच्या इथे उभे आहेत आणि एक माणूस येऊन म्हणतो, काय रे पोरांनो, नाडकर्ण्यांकडे असंच जायचं ना? चिंटू म्हणतो, हात खाली करून गेलात तरी चालेल. तर हे जे ज्या गमती आहे की बाबा कोणीतरी येऊन विचारतं तुम्हाला पत्ता आणि त्याच्या पुढे काय आपण करू शकतो, ही गंमत आहे त्यातली. आता आम्हाला नेहमी विचारलं होतं, मगाशी मी जे म्हटलं की इंग्रजी वर्तमानपत्रात ज्या परदेशी मालिका यायच्या, आम्हाला अस्सल भारतीय इथल्या मातीतली मालिका तयार करायची होती. आणि त्याचंच एक उदाहरण म्हणजे आपल्या इथला अस्सल भारतीय सण रंगपंचमी. रंगपंचमीच्या वेळे मुलं तर एकदम उत्साही असतात, पण आया काळजीत असतात, कारण वार्षिक परीक्षा जवळ आलेली असते आणि मुलं आजारी पडतील वगैरे. तसंच चिंटूची आई येते आणि म्हणते, चिंटू बास आता रंगपंचमी, आधी घरी चल. चिंटू म्हणतो, आई मी इकडे. चिंटू, मी आया सुद्धा मुलांना ओळखू शकत नाहीत रंगपंचमीच्या. तर हा एक आपलं भारतीय अस्सल भारतीय टच असलेला चिंटू आहे. किंवा चिंटू म्हणजे फक्त एखादा विनोद सांगणं नाही, तर चिंटू मधली कॅरेक्टर्स आहेत, वेगवेगळी कॅरेक्टर्स आहेत, ती ही मालिका समृद्ध करत असतात. आता चिंटूत महत्वाची कॅरेक्टर चिंटूच्या बाबतीत म्हणजे आई आणि पप्पा, चिंटूचे आई पप्पा हे महत्वाचे आहेत. म्हणजे कोणत्याही आई वडिलांप्रमाणे त्यांनाही असं वाटत असतं की चिंटूनी खूप अभ्यास करावा, चिंटूनी हे शिकावं, कराटे शिकावं, हॉर्स रायडिंग शिकावं, त्याला नाट्यछटा नाटकात पण त्याला काम करता यावं वगैरे. मग ते कराटेच्या क्लासला घातले त्याला, लगेच कराटेचे डेमॉन्स्ट्रेशन्स आहेत. आई पप्पा एकदम खुश आहेत. रात्री बघा काय होतं. तर हे जे आहे की कुठल्याही शब्दाशिवाय हे संपूर्णपणे मांडलेलं आहे. दुसरं कॅरेक्टर आहे मिनी. मिनी ही आजच्या जमान्याची मुलगी आहे. म्हणजे आम्हाला नेहमी विचारलं जातं की मिनी भांडकुदळ का दाखवता. खरं का, मिनी भांडकुदळ नाही, ती स्वतःच्या मताबद्दल आग्रही आहे. आणि एखादी मुलगी मताबद्दल आग्रही असेल तर तिला भांडकुदळ समजलं जातं. ती अतिशय हुशार आहे, वर्गात पहिली येणारी आहे, ती कविता करते, नाटकं लिहिते आणि चिंटूच्या फिरक्याही घेते. इथे चिंटू त्याला मिनीला सांगते, मिने पप्पांनी रंगवायचं मला भारी पुस्तक आणलंय. मिनी म्हणते, तुझी चित्रकला सुधारावी म्हणून तुझे पप्पा खूपच प्रयत्न करतायत. अय्या, फारच भारी आहे हे, तू उगाच रंगवून खराब करू नकोस आहे. तर ही मिनीचे बरोबर चिंटूची फिरकी घेणं असतं. आपल्या बरोबर एक कायम एक खूप जवळचा मित्र असतो, बडी म्हणतात त्याला. तर असा चिंटूचा बडी जो आहे तो पप्पू. हा नेहमी बरोबर असतो, वेगवेगळ्या खोड्यात, कमी बोलणारा पण नेमकं बोलून जागेवर आणणारा असा पप्पू आहे. चिंटू म्हणतो, मला वाटतं मोठेपणी आपण खूप खूप प्रसिद्ध व्यक्ती बनावं. पप्पू म्हणतो, हा मग माझे वेगवेगळ्या वर्तमानपत्रात मासिकात फोटो येतील, टीव्हीवर मुलाखती होतील. पप्पू म्हणतो, हा मग लोक मला कार्यक्रमांना बोलावतील, माझ्या सह्या घेतील. पप्पू म्हणतो, एक सांगू का चिंटू तुला, तू त्यासाठी आत्तापासून तयारी कर. चिंटू म्हणतो, काय तयारी करू. पहिले तू तुझी सही सुधार. तर हे एकदम बरोबर जागेवर आणणारं कॅरेक्टर चिंटूच्या बरोबरचं, पण सगळ्या खोड्यात चिंटूच्या बरोबर असतं. जोशी काकू हे एक अतिशय लाडकं कॅरेक्टर आहे. तुम्ही आडनावावर जाऊ नका, आडनाव कुठलंही असू शकतं. ती एक जोशी काकू ही एक प्रवृत्ती आहे आणि
ते तुम्हाला पूर्वी आम्हाला वाड्याच्या आसपास भेटायला मिळायचं. आता कदाचित एखाद्या कॉलनीत, एखाद्या बिल्डिंग मध्ये पण बघायला मिळतील. आपण क्रिकेट खेळायला लागलो, बॉल त्यांच्या घरात गेला की ते जप्त करणार, खिडकीची काच फुटू द्यायची नाही त्यांच्या, वगैरे वगैरे, असं बरंच हे असतं. त्यांच्या झाडांना चांगले पेरू, आंबे वगैरे लागलेले असतात आणि हे मुलं तिथे जाऊन ते तोडणार. याच्यावर हे म्हणजे खरं तर काय आहे, दोघांच्याही दृष्टीने ते असं आहे की जोशी काकू म्हणतात, अरे आंबे मोठे झाले की आम्ही तुलाच देणार आहोत. चिंटू म्हणतो आम्हालाच देणार आहोत, तर मग आता घेतले तर कुठे बिघडतं. कारण ते झाडावर चढून तोडण्याची जे थ्रिल आहे त्याच्यावर केलेला हा चिंटू आहे. जोशी काकू पप्पूला पकडलाय, झाडावर चढलेला आहे पप्पू, आणि जोशी काकू म्हणतात, पप्पू आधी खाली उतर, अजिबात बागेत यायचं नाही. आणि तो चिंटू कुठे दिसत नाही, त्याला पण म्हणाव इकडे येऊ नकोस. पप्पू फक्त वर बघतो आणि म्हणतो, ऐकलंस ना रे. म्हणजे चिंटू ऑलरेडी वरती आहे. कॅमेरा अँगल बघा, या पहिल्या चित्रात जो कॅमेरा अँगल घेतलाय तो असं बॉटम वरनं त्याच्याकडे घेतलेला आहे. तर या पद्धतीने त्याच्याकडे बघितलं गेलेलं आहे. मला वाटतं पुढचं काही हे करण्याच्या अगोदर, किंवा मी आता एक थोडक्यात हे करतो पुढच्या प्रश्नाकडे जायच्या अगोदर, की चिंटू हे वर्तमानपत्रातलं 3 कॉलम बाय 5 सेंटीमीटर असा एक छोटा कॅनव्हास होता. त्यात आम्ही खूप प्रयोग केले. रोज एक वेगळा प्रयोग असायचा. कदाचित तो कॉन्शियस माइंडला तुम्हाला कळलेलाही नसेल, पण आम्ही तो प्रयोग करत असायचो आणि त्यामुळेच इतकी वर्ष चिंटू इंटरेस्टिंग राहिला. आता तेवढ्याच आकारात जनरली 3 फ्रेम्स असायच्या, तर या इथे तुम्हाला एक सिंगल फ्रेम दिसते की चिंटूचा वाढदिवस चालू आहे आणि चिंटू मेणबत्त्या विझवतोय, आई पप्पा फोटो काढतायत, आई खुश आहे आणि सगळे हॅपी बर्थडे टू यू म्हणतायत, पण त्यांचं लक्ष बघा कुठे आहे. तर हे चित्र करताना मला असं वाटलं की हे सिंगल फ्रेम मध्ये जास्त चांगलं होईल. तर त्या दृष्टीने म्हणजे चित्रकार म्हणून जेव्हा तुम्ही विचार करता तेव्हा त्या जागेचा उपयोग कसा करायचा, हे याच्यातनं ही काही उदाहरणं आहेत. आता हा 2 फ्रेम मधला चिंटू आहे. क्रिकेट मॅच, वर्ल्ड कप वगैरे त्यावेळेचा साधारण केलेला आहे. आणि क्रिकेट मॅच एकट्या दुकट्याने बघण्यापेक्षा गँगने बघणं कधी मस्त मजेचं असतं. आणि चिंटूचे पप्पा म्हणतात, आता यातली पहिली फ्रेम एकदम छोटी केलेली आहे. चिंटूचे पप्पा म्हणतात, जा सगळ्या गँगला मॅच बघायला बोलाव आपल्याकडे. आणि सगळी मुलं आलेली आहेत, जोरजोरात आरडाओरडा चाललाय, आऊट, म्हणला 6, 4 वगैरे. आणि पप्पा रिलॅक्स मध्ये बसून म्हणतात, हा आता कसं स्टेडियम मध्ये बसून मॅच बघितल्यासारखं वाटतंय. तर यात जर का तुम्ही बघितलं की प्रत्येक कॅरेक्टर आहे त्याची बसण्याची पद्धत वेगळी आहे, त्याच्या चेहऱ्यावरचे एक्सप्रेशन्स वेगळे आहेत. तर ही जे चित्र वाचन आहे, म्हणजे चित्रकलेचा अभ्यास करणारी मुलं, किंवा अगदी अभ्यास नाही केला तरी तुमची चित्रकलेची दृष्टी, म्हणजे तुम्ही स्वतः चित्रकार नाही झाला तरी तुमची दृष्टी सुधारावी, एक कला दृष्टी, रसिकता किंवा रसग्रहण चांगलं व्हावं, या दृष्टीने तुम्ही जर काही बघितलं तर हे असे छोटे छोटे डिटेल्स असतात, ते ती कार्टून स्ट्रीप किंवा ते चित्र इंटरेस्टिंग करत असतात. आता हे 2 कॉलम मधलं आहे, हे 3 मधलं आहे की हे आता त्या चित्रावरनच कळतंय की पप्पा आणि आई कुठेतरी बाहेर निघालेत, एखाद्या कार्यक्रमाला निघालेत. आणि पप्पा म्हणतात, आपलं चिंटू म्हणतो त्यांना, तुम्ही जाऊन या, मी घरातच खेळतो. आई म्हणते, वाटल्यास मित्रांना बोलाव. चिंटू म्हणतो, बोलवायची गरज नाही, तुम्हाला जाताना बघून ते येतीलच. हे जे आहे मुलांचं एक भावविश्व जे, ते या सगळ्या छोट्या छोट्या याच्यातनं टिपायचा प्रयत्न केला. अजून एक दाखवतो, हे जसं 3 आहे तसं 4 मध्ये, हे नाही सॉरी, अजून एक 3चाच पण वेगळा प्रयोग केलेला आहे की चिंटू मध्ये, म्हणजे मगाशी जसं सांगितलं की शब्दविरहित चिंटू होता, तर एक प्रयोग म्हणून आम्ही चित्रविरहित चिंटू केलेला आहे. इथे लाईट गेलेले आहेत आणि फक्त ब्लॅक आहे आणि डायलॉग्स आहेत. पप्पा म्हणतायत, चिंटू लाईट गेलेत, घाबरू नकोस, मी बॅटरी शोधतोय. चिंटू म्हणतो, बापरे,
अरे घाबरू नकोस, हा मिळाली बॅटरी. चिंटू म्हणतो आता माझी खेळण्यातली रेसर कार शोधायला लागणार. पप्पा म्हणतात रेसर कार? चिंटू म्हणतो हो, कारण बॅटरीतले सेल मी रेसर कार मध्ये घातलेत. तर या इथे सुद्धा आम्हाला अशा प्रतिक्रिया आल्या की इथे पूर्ण अंधार असून सुद्धा आम्ही चिंटूचे पप्पांचं एक्सप्रेशन, चिंटूचं एक्सप्रेशन व्हिज्युअलाइज करू शकत होतो. तर अशी एक त्याची जी काय म्हणतात त्याला एकमेकांशी जे नातं आहे ते या पद्धतीने. आता हा 4 फ्रेम मधला चिंटू आहे. आता इथे पालक आहेत, तुम्हालाही माहिती असेल की कुठलंही मूल कधी सरळ अभ्यासाला बसत नाही, नीट बसलाय अभ्यासाला वगैरे. तर तशा पद्धतीचा चिंटूही तसाच आहे, सर्व मुलांसारखाच. लगेच आई ओरडते, चिंटू नीट सोफ्यावर बसून वाच. चिंटू ही शहाणा मुलगा आहे, तो लगेच शहाण्यासारखा सोफ्यावर नीट बसून वाचायला लागलाय. पुढच्या चित्रात त्याची ऍक्शन बदलली आहे. त्याच्या पुढच्या चित्रात बघा. तर हे जे आहे हे मुलांचं निरीक्षण, म्हणजे ते कसे बसू शकतात, त्यांचं ह्या सगळ्या निरीक्षणामुळे हा चिंटू तयार झालेला आहे. आणि ते आपण जर का ते निरीक्षण जे आहे ते चित्रात उतरवू शकलो तर तो खूप इंटरेस्टिंग चिंटू तयार होतो. मला वाटतं की ही एक प्रोसेस की तुम्हाला कल्पना कशा सुचतात किंवा काय पद्धतीने या स्ट्रिपकडे आम्ही बघतो याचं एक थोडंसं विश्लेषण हे केलं. मला वाटतं पुढचा प्रश्न तुम्हाला कोणाला विचारायचा असेल तर नक्की विचारा. सर खूपच छान उत्तर तुम्ही दिला आज, आणि आम्हाला खरोखर हे रहस्य कळालं की कसं म्हणजे तुमच्या कल्पना आहे आणि कशा तुम्ही सादर करताय, आणि त्याच्या मागचं एक खूप मोठं रहस्य आहे ते आमच्या अनेक प्रेक्षकांना पण आज बघायला मिळालं की किती छान प्रकारे तुमचे जे विचार आहेत तुम्ही कसे मांडता ते सगळ्यांना कळालं आज. आणि हे खूप मोठं रहस्य आहे जे आज आम्हाला कळालं, त्या बाबतीत आम्हाला खूपच छान आनंद झाला. आणि दुसरी गोष्ट मला सांगायची आहे की सर प्रत्येक जेव्हा आम्ही वाचतो चिंटूचं, प्रत्येक बघतो आम्ही चिंटू, तर त्यामध्ये प्रत्येक वेळेला एक सामाजिक मेसेज लोकांना मिळतो आणि ते पण वाचून खूप छान वाटतं. आणि अनेक वेळा असं वाटतं की आपणच त्या फॅमिलीमध्ये आहे, ज्या सगळ्या खोड्या काढल्या जातात आणि चिंटूच्या घराचे शेजारचे लोक, चिंटूचे आई बापा, कधी कधी असं वाटतं की आम्ही पण ते कॅरेक्टर आहे जे त्याच्यामध्ये आहे. कारण की खूपशा गोष्टी अशा असतात की जे अनेक गोष्टी असतात ते घडत असतात, कायमच सगळ्या घडत असतात. म्हणून आम्ही असं समजतो की आम्ही पण त्या कॅरेक्टरमध्ये. आणि पेपर आला की असं पहिल्यापासून लोकांना एक सवय होती की पेपर घेतला हातात की सगळ्यात पहिला चिंटू कुठला आहे आज, ती एक सगळ्यांना एक उत्सुकता असायची. तर तुम्ही मला खूपच छान उत्तर दिलं. थँक्यू सर, धन्यवाद. वेलकम. बावळट, इतका साधा कॅच सोडलास. चिंटू, तू मला बावळट म्हणल्याने मी बावळट ठरत नाही. तू मला बावळट म्हणलंस. मीने कॅच 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 पकडत. बावळट, इतका साधा कॅच सोडलास. चिंटू, तू मला बावळट म्हणल्याने मी बावळट ठरत नाही. तू मला बावळट म्हणलंस याला मी अजिबात महत्व देत नाही. मी त्याच्याकडे लक्षही देत नाही. माझ्यावर त्याचा काडीचाही परिणाम होणार नाही. काय ग मीने, काय झालं? का रडतीयेस? काकू, चिंटू मला बावळट म्हणाला. सर खूपच छान, अप्रतिम, धन्यवाद. खूप सुंदर तुम्ही व्हिडिओ केलेत. हे चिंटू आणि मिनू ह्या जोडीने तर आमची खूप करमणूक केली. तुम्ही ज्याप्रमाणे सांगितलं की खरं मिनू ही आग्रही आहे, पण त्या मिनू आणि चिंटूचे भांडणं बघताना आम्हाला इतका आनंद मिळतो. हो ना मुलांनो, तुम्ही हा आनंद घेत आहात ना? खरंच सर, खूप छान, खूप छान. थँक्यू. मगाशी मॅडमनी याचा उल्लेख केला की काही सामाजिक संदेश चिंटूमधनं देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आम्ही. मला वाटतं एखादा प्रश्न असेल तर तो त्याचं उत्तर देतो आणि
मग ते सामाजिक संदेशाबद्दल मी काही चिंटू दाखवतो आणि तर काही असेल तर विचारा अजून. Yes, sir. Now I request Bhavna Darji madam to ask question to Pandit sir. Good morning, everyone. My name is Bhavna Darji. My son Ayush studying in standard 9th. Sir, my question to you is: if a child wants to be a cartoonist, how should we begin with it? आता आपण जो डेमो दाखवला सगळ्यांना, तो डेमो बघून विद्यार्थ्यांना कार्टून काढायला नक्कीच आवडेल. तर त्यांनी त्याची सुरुवात कशी करावी याबद्दल त्यांना थोडं मार्गदर्शन करा सर. एक महत्वाचं म्हणजे कुठल्याही व्यंगचित्रकलेचा पाया जो असतो तो चित्रकला हा असतो. म्हणजे डायरेक्ट कार्टुनिस्ट बनण्याच्या आधी तुम्ही चित्रकला जास्त तुमची जेवढी चांगली होईल तेवढे चांगलं करण्याचा प्रयत्न करा. आणि त्याच्या पुढचं पाऊल असतं ते व्यंगचित्रकला. म्हणजे चित्रकलेमध्ये फिगर ड्रॉइंग असतं, ते फिगर ड्रॉइंग तुम्ही जास्तीत जास्त चांगल्या पद्धतीने करायचा प्रयत्न करा. मग त्याचं म्हणजे तुम्हाला जेव्हा नॉर्मल येतं तेव्हा ते तुम्ही चांगल्या पद्धतीने डिस्टॉर्ट करू शकता. म्हणजे जे व्यंगचित्रकलेत जे डिस्टॉर्शन म्हणतो, पण त्या डिस्टॉर्शनलाही एक प्रपोर्शन असतं. म्हणजे इथे मी कुठलंही तुम्ही आता ज्या फिगर्स बघितल्या तर त्यात कुठे प्रपोर्शन बिघडलेलं नाहीये. तर हे जे डिस्टॉर्शन असतं त्याचा पाया तुमचा जो असतो तो चित्रकलेत केलेला असतो. त्याशिवाय खूप बघणं म्हणजे चित्र बघणं, म्हणजे काही वेळा असं होतं की नुसती 2-4 चित्र बघून काढली एवढं केल्याने तुम्ही चित्रकार होत नाही. तर अनेक वेगवेगळ्या प्रकारची वेगवेगळ्या स्टाईलची चित्र बघणं, वेगवेगळे व्यंगचित्रकार बघणं आणि त्याचबरोबर एक चांगला कार्टुनिस्ट बनण्यासाठी म्हणजे कल्पना या दृष्टीने मी म्हणतोय, आयडियाज त्याच्या चांगल्या आणण्यासाठी तुमचं वाचन पण खूप चांगलं पाहिजे. विविध प्रकारचं साहित्य वाचा, अगदी चित्रपट पहा. कारण व्यंगचित्रकलेत सुद्धा चित्रपटाचे कॅमेरा अँगल वगैरे जो हे असतो तोही असतो. नाटक, चित्रपट, हे सर्व कलांचा आस्वाद घ्यायला तुम्ही शिका. वाचन तर खूप पाहिजे आणि वाचन चांगलं असेल तर तुम्हाला कल्पना सुचताना कमी अडचण येते असा माझा अनुभव आहे. तर हे या सगळ्याचा विचार केला तर याच्यात एक छोटंसं एक डेमो दाखवतो की जेव्हा तुम्ही फिगर ड्रॉइंग किंवा मी जे मगाशी म्हटलं की तुम्ही चित्रपट पाहिले पाहिजे. तर जेव्हा एक कार्टुनिस्ट असतो तो एखाद्या सिनेमॅटोग्राफर सारखाही असला पाहिजे. म्हणजे जे शूटिंग करतात की ती फ्रेम कशी घ्यायची, टॉप अँगलनी घ्यायची. मगाशी मी सांगितलं की जोशी काकू त्या पप्पूकडे बघतायत, तर हा बॉटम अँगलनी घेतलेलं असं चिंटू आहे. तर त्याचं कॉम्पोजिशन आहे ते कसं करायचं आहे. त्याचबरोबर बॉडी लँग्वेज हा एक प्रकार असतो. मी तुम्हाला अगदी थोडक्यात ते बॉडी लँग्वेजचा एक डेमो दाखवतो. आता इथे मी जी चित्र काढलंय यात तुम्हाला कुठेही चेहरे दिसत नाहीयेत, जस्ट एक ऍक्शन दिसते. याला मी म्हणतो की बॉडी लँग्वेज, की इथे एक मुलगा जो आहे त्याच्या बॉडी लँग्वेज वरनं कळतंय की
तो घाबरून मागे असा झालेला आहे आणि हा त्याला काहीतरी दमदाटी करतोय. म्हणजे या इथे मी चेहऱ्यावर काही एक्सप्रेशन दाखवलेलं नाहीये, पण ह्याच्यातनं तुम्हाला नेमकी स्टोरी कळतीये. आता याच्यावर जेव्हा मी एक्सप्रेशन दाखवेन, बाकीचे डिटेल्स करेन, कपड्यांमधनं सुद्धा काही वेगळ्या पद्धतीने हे करेन, तर ते जेव्हा होईल तेव्हा ते चित्र अजून इंटरेस्टिंग होत जाईल. तर जेव्हा मुलं चित्र काढतील, इवन हे मेमरी म्हणजे तुम्हाला मेमरी ड्रॉइंगचे पेपर वगैरे असतात, त्यातही याचा वापर करायला, म्हणजे जे रिअलिस्टिक ड्रॉइंग करतो आपण त्यावेळी याचा वापर करायला हरकत नाही. की बॉडी लँग्वेज जी आहे, बरेचदा काय होतं की मुलं फिगर्स काढतात पण त्या फिगर्समध्ये जान नसते, लाईफ नसतं. तर ते लाईफ त्या फिगर्समध्ये टाकणं हे खूप महत्वाचं आहे. तर ते या पद्धतीने तुम्ही करू शकाल आणि असे अनेक प्रयोग तुम्ही स्वतःच हे केले तरी, एखादा चित्रपट बघून सुद्धा चांगले एकमेकांकडे कशा पद्धतीने ते बघतायत एखाद्या नाट्यमय प्रसंगात असा विचार केला तर हरकत नाही. तर आता मी थोडेसे काही मगाशी जे सोशल मेसेजचं वगैरे बोलणं झालं होतं तसे 1-2-3 चिंटू दाखवतो आणि मग पुढे आपण जाऊया. हा एक चिंटू तुम्हाला दाखवतो. यात सोशल मेसेज म्हटलं तर आहे, म्हटलं तर नाहीये, पण तुम्ही असं बघा की चिंटू म्हणजे प्रत्येक वेळाच विनोद असं आम्ही कधी त्याच्याकडे बघितलं नाही. तर काही भावना आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवायचा प्रयत्न केलेला आहे. या इथे चिंटूच्या जवळ राहणारा सोनू नावाचं एक छोटंसं कॅरेक्टर आहे. तर तो 3 चाकी सायकलवर आहे छोट्याशा आणि चिंटू मोठ्या सायकलवर आहे. सोनू म्हणतो, चिंटू दादा आपण शर्यत खेळूया का? चिंटू म्हणतो चल, आणि सोनू ती शर्यत जिंकतो छोट्याशा सायकलवर. जिंकलो. तो म्हणतो लहानपणी मी पण सतीश दादाला हरवायचो, आता मला कळलं तो मुद्दामून मला जिंकू द्यायचा. तर हे जे मुलांचं छोट्या मुलांकडे बघणं आहे, त्यांना सांभाळून घेणं आहे, तर ही पण एक भावना, म्हणजे हा विनोद आहे असं नाही, पण या भावना पण एक इंटरेस्टिंग पद्धतीने आपण या व्यंगचित्रांच्या माध्यमातून पोचवू शकतो. हा, हे आधी मी जरा सोशल हे देतो आणि सॉरी याच्याबद्दल बोलतो. मला वाटतं तुमच्या शाळेतल्या मुलांना नक्की आवडेल या स्पर्धेत. ही स्पर्धा म्हणण्यापेक्षा आम्ही चिंटूचा आवाज शोधतोय. स्नॉवेल म्हणून एक आम्ही ऑडिओ ॲप तयार केलेलं आहे, ज्यात मुलांसाठी भरपूर गोष्टी आहेत. म्हणजे चिंटूच्या गोष्टी असणार आहेत त्याच्यात, त्याचबरोबर इतरही अनेक विषयांवरच्या गोष्टी असतील, रंजक कथा असतील, तुम्हाला वेगवेगळं काहीतरी नवीन शिकायला मिळेल अशा कथा असतील, आणि मुलांचं मनोरंजन. कारण काय होतं की मुलांनी स्क्रीन टाइम खूप जास्त मुलांचा हे होतं, व्हिडिओ बघत असतात, कारण त्यांना दुसरं काही चांगलं बघण्यासारखं नसतं. तर आम्ही या मुलांसाठी खास की मुलांनी गोष्टी ऐकाव्यात, आणि तुम्हाला प्रत्येकालाच माहित असेल की गोष्टीतनं सुद्धा आपली डेव्हलपमेंट होत असते. तर त्या दृष्टीने हे चिंटुकल्या गोष्टी असं त्याचं आम्ही टायटल दिलंय. स्नॉवेल या कंपनीच्या तर्फे हे ॲप काढण्यात आलेलं आहे. तर आम्ही त्यातल्या ज्या चिंटूच्या गोष्टी आहेत त्याच्यासाठी चिंटूच्या आवाजाच्या शोधात आहोत, आणि त्याच्यासाठी आम्ही असं केलेलं आहे की साधारण 8 ते 10 वर्ष वयोगट, थोडा इकडे तिकडे चालेल, 7 ते 11 सुद्धा चालू शकेल. तर या वयोगटांसाठी एक परिच्छेद म्हणजे एक पॅरेग्राफ त्या साईटवर दिलेला आहे, आणि तो पॅरेग्राफ रेकॉर्ड करून पालकांनी त्या मुलांकडनं रेकॉर्ड करून घ्यावा आणि तो आम्हाला त्या वेबसाईटवर पाठवावा, आणि त्यातनं आम्ही चिंटूचा आवाज शोधणार आहोत, आणि जो पुढे ती चिंटूच्या गोष्टी त्या ॲपवर सांगेल, snovel.in/audition असं त्याचा जो ॲड्रेस आहे. आणि याचं परीक्षण मी स्वतः करणार आहे, स्पृहा जोशी त्या करणार आहेत, ज्येष्ठ म्हणजे खूप यशस्वी अभिनेत्री आणि लेखिका पण आहेत, आणि चिंटू या चित्रपटाचे लेखक, दिग्दर्शक आणि खूप वेगवेगळ्या सिरीज, गीतं लिहिणारे असे श्रीरंग गोडबोले, असं आम्ही तिघं मिळून याचं परीक्षण करणार आहोत.
सर्व मुलांसाठी एक खूप चांगली संधी आहे. तर मला वाटतं नक्की मुलं तुमच्या शाळेची पण भाग घेतील. हे थोडं वेळेच्या दृष्टीने मी थोडं पुढे जातोय जास्त. हा एक चिंटू सांगतो. हे जेव्हा आम्ही चिंटू फेसबुकवर चालू केलेला डिजिटल माध्यमातून, तर तेव्हा केलेला हा चिंटू आहे की साधारण मुलांचं आंघोळ चुकवण्याकडे बरेचदा कल असतो. तर चिंटू म्हणतोय, आई आज आंघोळ केली नाही तर चालेल का? काहीतरी निमित्त पाहिजे ना, बँडेज भिजेल, त्याला अंगठ्याला आहे. पण ती आई पण चिंटूचीच आई आहे. तिने बघा काय केलंय, एक प्लास्टिकचा कागद गुंडाळून त्याला आंघोळीला पाठवलंय. हा जो चिंटू आला तर त्याच्यावर जे कॉमेंट्स येतात त्याच्यात एक स्वीडन मधल्या एका बाईची कॉमेंट आलेली होती. तिने इंग्लिश मधनं लिहिलेली होती. तर तिने लिहिलं होतं की ही कुठली भाषा आहे मला माहित नाही, पण ते न वाचता सुद्धा मला हा चिंटू कळतोय आणि जगभरच्या आया सगळ्या आया सारख्याच असतात, अशी तिने ती कॉमेंट केलेली होती. तर ती एक खूप चांगली दाद मला वाटतं चिंटूच्या दृष्टीने. हा एक पर्यावरणाच्या वर केलेला चिंटू आहे आणि पुढच्या पिढीसाठी आपण काय भवितव्य ठेवतोय याकडे लक्ष वेधण्यासाठी हा केलेला आहे. आणि हा किशोर जे मुलांसाठीचं मासिक आहे त्यांच्या संपादकांना खूप आवडला आणि पुढच्या महिन्याच्या अंकाचं कव्हर हे या चिंटूचं असणार आहे. आता सध्याचा जो करोनाचा काळ आहे, पूर्वी आपण सांगायचो मुलांना की जा ग्राउंडवर जाऊन मोकळ्या हवेत खेळ. तर इथे उलट होतंय की चिंटू सगळे खेळायला गेलेत, आता कंपल्सरी मास्क लावावाच लागतो. चिंटू म्हणतो बास झालं ग्राउंडवर खेळणं, आता घरी जाऊन मोकळी हवा घेऊया. म्हणजे आता मोकळी हवा घ्यायला घरी जावं लागतंय ग्राउंडवरनं, असा तो जो एकूण हे आहे. आई करोनावरच या काळात केलेला चिंटू आहे. आई म्हणते अरे त्यांनी चिंटूने मास्क कसा लावलाय बघा, बाहेरून आल्यापासून मास्क उलटा घालून का फिरतोयस? चिंटू म्हणाला कान जागेवर आणतोय. तर अशा गमती जमती वेगवेगळ्या सुचत असतात. या इथे काही निखळ मनोरंजनाचे शब्दविरहित चिंटू आहे. शब्दविरहित व्यंगचित्र करणं खूप अवघड असतं. तर इथे बाहेर पाऊस पडतोय आणि चिंटू ते पावसात होड्या सोडायला चालले चिंटू पप्पू. आई म्हणते नाही नाही छत्री घेऊन जायचं. दोघेही शहाणी मुलं आहेत, दोघेही छत्री घेऊन जात आहेत. छत्रीचा उपयोग बघा काय करतायत. नंतर सॉसच्या बाटलीचं तुम्हाला माहिती आहे की सॉस पाडण्यासाठी तो बरेचदा ठोकावं लागतं मागणं वगैरे. या साध्या गोष्टीवर केलेला चिंटू आहे. सॉस काही येत नाहीये शेवटच्या, कुठेही शब्दाचा वापर नाहीये. चिंटू चाललाय नीट तयार होऊन, आईने नीट तयार करून त्याला पाठवलंय. त्याला जोरात शिंक येते आक्षी. कुठल्या याच्यात की आया लगेच मुलांना सांगत असतं की पहिलं सगळा पसारा आवरून ठेवायचा. तसा चिंटूंनी पसारा आवरलेला आहे. हा आवरला एकदाचा, निघालाय. कोंबणं जे म्हणतात मुलं, पसारा आवरणं म्हणजे कोपाटात कोंबणं जे असतं त्याच्यावर केलेलं आहे. आणि गंमत म्हणजे हा चिंटू बघितल्यावर मला या वयोगटातली मुलं असलेल्या पालकांचे काही फोन आले होते. ते म्हणाले की यातनं जो पडणारा पसारा आहे ना, अगदी हाच पसारा आमच्या मुलांच्या कपाटात असतो. म्हणजे व्यंगचित्रकाराला किती बारकाईने निरीक्षण करावं लागतं की अरे मुलांच्या कपाटात काय काय असू शकेल. हे सगळं त्या याच्यात येते. सकाळची शाळा हे मोठ्यांसाठी लागू असतं बरेचदा. मगाचाच सोनू आहे आणि तो आणि त्याचा छोटा मित्र बॅडमिंटन खेळतायत. शटलकॉक वर झाडावर अडकलंय. ते चिंटूची मदत मागतात. चिंटू दादा लगेच प्रयत्न करायला लागतो. उड्या मारून पण हात पोचत नाही. शेवटी तो सँडल काढून मारतो वरती
सँडल वरती शटल खालती पडले की दोघं काही संबंध नसल्यासारखे निघून चाललेत शटलकॉक घेऊन. तर हे एक काही मनोरंजनात्मक असे चिंटू. तर असं असे अनेक चिंटू म्हणजे काही हजार चिंटू झालेले आहेत आतापर्यंत. तर हे प्रेझेंटेशन या दृष्टीने ते आता मी संपवलेले. आता काही प्रश्न असतील तर नक्की विचारा तुम्ही. खूप छान सर. प्रेझेंटेशन मधून आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये घडणारे छोटे छोटे प्रसंग त्याचं इतकं बारकाईने आपण निरीक्षण केलेलं आहे आणि ते इतक्या छान पद्धतीने मांडलेलं आहे. सगळ्यांना ते सतत हसवत ठेवतात. सर पुढचा प्रश्न घेऊ आपण. नाउ आय रिक्वेस्ट प्रीती चंगेडिया मॅडम टू आस्क क्वेश्चन टू पंडित सर. Good morning, everyone. Myself, Preeti Changedia. My child is studying in 9th. Sir, my question to you is, other than cartoon art, what other art can you suggest children to try in this vacation, sir? खूप छान प्रश्न आहे मॅडम आपला. योग्य प्रश्न विचारलाय आपण. या सुट्टीचा सदुपयोग मुलांना कोणकोणत्या कला जोपासता येतील हे सांगावे सर. कोणकोणत्या कला जोपासता येतील या सुट्टीमध्ये? खूप वेगवेगळ्या कला खरं आहेत. खरं तर अगदी क्विलिंग पासूनच्या वेगवेगळ्या. पण आता कसं असतं की आता सगळीकडे दुकानं वगैरे बंद आहेत, त्यामुळे तुम्हाला साधन सामग्री जास्त उपलब्ध नाही, मटेरियल जास्त उपलब्ध नसेल, तर जे आहे मटेरियल त्यात त्या मुलांना जास्तीत जास्त काय चांगलं करता येईल. मग ते साधं पेन्सिलने स्केचबुक मध्ये किंवा वहीत किंवा कुठल्याही कोऱ्या कागदांवर ड्रॉइंग काढणं, त्याच्यानंतर रंग हे असेल तर ते रंगवणं. कारण जेव्हा तुम्ही रंगवता मग ते एखादं म्हणजे मेमरीने रंगवलं तरी चालेल किंवा एखादं चांगल्या चित्रकाराचं चित्र बघून ते चित्र तसंच्या तसं रंगवलं तरी चालेल. कारण त्यातनं मुलगा शिकत जातो, वेगवेगळं काहीतरी नवीन शिकत जातो. याशिवाय क्राफ्ट्सचे वेगवेगळे प्रकार आहेत. तर तुमच्याकडे जे अवेलेबल क्राफ्ट्सचे मटेरियल असेल त्यातनं तुम्ही काही वेगळे वस्तू वगैरे तयार करू शकता. पण यात एक तुम्ही थोडंसं बघा की मुलांच्या कलांमध्ये त्यांना काय आवडतं याचाही विचार करा. म्हणजे केवळ त्याच्या मागे लागून काहीतरी करून घेणं यापेक्षा त्याला कुठल्या कला प्रकारात जास्त आवड आहे याचं थोडंसं जर का अंदाज घेतला तर तो कला प्रकार तो जास्त चांगल्या पद्धतीने किंवा जास्त मन लावून करत असेल तर तो कला प्रकार त्याला जास्तीत जास्त करायचं प्रोत्साहन द्या, असं मला वाटतं. थँक्यू सर. धन्यवाद सर. जे पालकांचं एक तुम्ही म्हणालात की पालकांसाठी पण एक संदेश असतो, त्याच्यावरनं एक केला होता चिंटू, तो मला जरा आठवतोय की पालकांच्या मुलांकडनं अपेक्षा बऱ्याच असतात. मग त्यांनी इंजिनियर व्हावं, डॉक्टर व्हावं वगैरे वगैरे. आणि पालकांच्याही जे मनात असतं की त्याचं चांगलंच व्हावं, पण काही काही वेळा ते आपल्या स्वतःच्या अपेक्षा लादत जातात. त्याच्यावर एक केला होता चिंटू की चिंटू आणि आई त्याच्या शर्ट खरेदीला गेली आहे चिंटूच्या. तर आई म्हणते की तो दुकानदार एक शर्ट दाखवतो. आई म्हणते नाही नाही ही फॅशन चिंटूला नाही आवडणार. दुकानदार दुसरा शर्ट दाखवतो. आई म्हणते नाही नाही हा रंग चिंटूला नाही आवडणार. तिसऱ्या चित्रात चिंटू आईला एक शर्ट दाखवतोय आणि म्हणतोय आई हा शर्ट मला आवडेल का ग. म्हणजे ते एक पालकच ठरवत असतात की मुलात काय हवं आहे. तर तिथे एक थोडीशी गफलत होते असं मला वाटतं. तर त्याचा विचार नक्की पालकांनी करावा. ते अगदी खरं आहे सर. आणि आपल्या या गप्पा सर संपूच नाहीत असं वाटतंय, कारण तुम्ही जे काही प्रसंग एक एक सांगत आहात, आपल्या रोजच्या जीवनातले प्रसंग इतक्या छान पद्धतीने तुम्ही रंगवून ते व्यंगचित्रामध्ये मांडलेले आहेत. तर खूप छान संदेश आपण दिलेला आहे सर आता.
for the question answer session. It will surely be helpful for all our students and parents as well. Now, Sachin sir, I would like to ask you one question. Sir, you're being in this field of art, what message would you like to give our viewers through this discussion? Art is our heart. Art is like a meditation. It is lifestyle. आज जर आपण पाहिले तर शालेय शिक्षणानंतर पुढील शिक्षणासाठी तसेच करिअर करण्यासाठी आर्ट, सायन्स, कॉमर्स, मेडिकल, इंजिनिअरिंग याप्रमाणेच डिझायनिंग, ग्राफिक डिझायनिंग, यासारखे अनेक क्षेत्र करिअर म्हणून उपलब्ध आहेत. यामधीलच एक क्षेत्र म्हणजे कार्टून्स. आत्ताच आपल्याला सरांनी कार्टून्स बाबत माहिती दिली आणि त्याची काही प्रात्यक्षिके सुद्धा दिली. यावरून आपल्याही लक्षात आले असेलच की कोणतीही कला फक्त आपली आवड किंवा छंद यापुरतीच मर्यादित न ठेवता भविष्यात पुढे जाऊन यशस्वी होण्यासाठी किती उपयुक्त ठरू शकते. सरांनी आजपर्यंत कार्टून्सच्या माध्यमातून मनोरंजन आणि समाज प्रबोधन कसे केले हे आपल्या सर्वांच्याही नक्कीच लक्षात आले असेल. आपल्या सर्वांनाच माहित आहे की प्रत्येक माणसामध्ये एक कलाकार दडलेला असतो. आज या वेबिनारच्या माध्यमातून आपल्यामधील दडलेल्या त्या कलाकाराला नक्कीच प्रेरणा मिळाली असेल. कारण म्हणतात ना, शिक्षण आपल्याला कसे जगावे हे शिकवते, तर कला आपल्याला का जगावे हे शिकवते. धन्यवाद. धन्यवाद. Yes, sir. We all agree that art surely plays an important role in everyone's life. Thank you, Sachin sir. Thank you, Annie ma'am. Now I request Annie ma'am to give vote of thanks. On behalf of Acharya Shri Vijay Vallabh School, I extend a very hearty vote of thanks to our guest, Shri Charuhas Pandit sir, our honorable guest for today's webinar. Sir has blessed us with his presence and took out valuable time for us. Thank you, sir, for your interesting and thought-provoking address. I also thank our chairman, Shri Subhashji Parmar sir, who always motivates and guides us. A heartfelt thanks to the committee members, trust members, principals, teachers, and all our parents. As no program can become successful with a single person, so I extend my big thanks to our technical team for their tireless support and making this program successful with their contribution. Thank you all the enthusiastic viewers for joining us Facebook Live and appreciating and encouraging us with your valuable comments. I also thank Almighty for showering abundant blessings on us. Thank you, everyone.